وہ امریکی قوانین سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس مقدمے کو کہیں اور چلانے کی درخواست کرتے ہیں۔ گوانٹانامو میں 350 افراد 10 سال سے زیادہ ہو گیا، ایک بھی مقدمہ نہیں شروع کیا گیا۔ آغا مسعود صاحب، یہ تو جس طرح میرے خیال ہے نعیم الحق صاحب نے جو عوام کی ترجمانی ہے، حکومت کی طرف سے بہت ایموشنل ریاکشن بھی ہے، ایموشنل ریاکشن کی تو ہم بات کریں گے، لیکن لیگلی بھی جو ہم نے سنا ہے قانون کے مطابق یہ غلط تھا۔ ایک ڈاکٹر عافیہ کے سلسلے میں ایک جو فیکٹس ہمیں پتہ ہے وہ میں ذرا تھوڑا سا ایک سیکنڈ میں دہرانا چاہتا ہوں کہ 2003 میں وہ کراچی سے اپنے گھر سے نکلی 3 بچوں کے ساتھ اسلام آباد جانے کے لیے، اسلام آباد کبھی پہنچ نہیں سکی، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ 2008 میں جو مقدمہ ان کے خلاف چارجز لائے گئے وہ یہ تھے کہ 2008 میں انہوں نے وائل شی واز ان دا پریزن US سولجرز کی بندوق لے کے ان پر گولی چلانے کی کوشش کی یا چلائی، یہ چارج تھا۔ کوئی ٹیررزم کے حوالے سے چارج نہیں، کوئی القاعدہ کے ساتھ ایسوسیشن کے حوالے سے چارج نہیں، کوئی طالبانائزیشن کے حوالے سے کوئی چارج نہیں۔ تو کوسچن یہ نہیں ہے کہ why was she held by the Americans in the first place؟ دیکھیں، میں آپ کی خدمت عرض کروں کہ یہ نیورو سائنٹسٹ ہیں اور یہ میسیچوسٹس کی پڑھی لکھی ہیں، بہت ذمہ دار خاتون ہیں، ڈاکٹریٹ ہیں۔ جی ہاں، ڈاکٹریٹ۔ دیکھیے زبیر، آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ خود ان کے وکیل نے اور جیوری نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ اس کے اندر ایک لیگل لیکوینا تھا۔ لیگل لیکوینا یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ عافیہ صدیقی had no intention to kill the soldier لیکن she tried to use the weapon۔ دیکھیں کتنا بڑا مطلب یہ کہ ایک آئینی تضاد ہے کہ خود جیوری اور خود جو وکیل ہے وہ یہ تسلیم کر رہا ہے کہ ان کی انٹینشن نہیں تھی۔ اچھا، ساری چیزیں جو لیگل بیس کرتا ہے، اگر کوئی فیصلہ بیس کرتا ہے تو وہ انٹینشنز پہ کرتا ہے، اگر آپ کی انٹینشنز کیا ہیں۔ جب خود امریکن جیوری اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس کی انٹینشن نہیں تھی، آپ پڑھ لیجیے، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں، نیو یارک ٹائم میں لکھا، ڈان اخبار نے بھی یہی لکھا ہے جو وہاں سے رپورٹس آئی ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک نہ صرف یہ کہ باعث تھا، بلکہ یہ ہے کہ وہ عافیہ صدیقی سے کچھ ایسی باتیں کھلوانا چاہتے تھے، کچھ ایسے انہوں نے دستاویز ان کو دی کہ وہ اس پہ دستخط کریں، لیکن انہوں نے دستخط کرنے سے انکار کیا۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ قرآن کریم کی آیتوں کو ان کے سامنے جس طریقے سے پیش کیا، وہ بھی مطلب یہ کہ ایموشنلی ان کو اتنا زیادہ مطلب دکھ پہنچا، اتنا زیادہ ان کو تشدد کیا ذہنی طور پر کہ وہ بیچاری اتنی مجبور ہو گئیں، لیکن انہوں نے اس کے باوجود بھی انہوں نے ان کا وہ کہنا نہیں مانا۔ تو میرا کہنا کا مقصد یہ ہے کہ 2003 سے لے کے آج 2010 ہے، ایک فیصلہ آیا اور اس فیصلے میں یہ لکھا کہ ان کو 35 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ دوسری بات ہے کہ اس پر دوبارہ مطلب وہ ان کے وکیل جو ہیں وہ آگے جائیں گے، اور جانے کے بعد لیکن ہمارے جو وکیل ان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے انہوں نے ایک پوائنٹ نیم جو نہیں آئی سامنے، یہ کوسچن جو میں ابھی ذکر جس کا تھا کہ اگر ان کے خلاف ٹیررزم کے حوالے سے کوئی چارج نہیں ہے تو، اور 2008 میں ان کا یہ ایکشن پر چارج لگایا گیا، تو اس سے پہلے ان کو رکھا ہوا کیوں تھا؟ چاہے وہ نیورو ڈاکٹر ہوں یا جتنی ان کے پاس معلومات ہوں۔ یہ بات منظر عام پہ آ چکی ہے کہ گوانٹانامو کے علاوہ امریکہ نے مزار شریف میں وہاں پہ معاف کیجیے گا باگرام میں ایک بہت بڑا ایک جیل قائم کر رکھی ہے، جہاں پہ کئی 100 افراد جو ہیں وہ بغیر کسی الزام کے، بغیر کسی جرم ثابت ہونے کے بغیر ان کو قید کیا گیا ہے۔ شروع میں تو ادھر رکھتے تھے، ایون گوانٹانامو بے میں جو لے کے وہاں سے، اور یہ بات بھی سب اس بات سے حقیقت سے واقف ہیں کہ مشرف حکومت نے امریکہ کے ہاتھوں جو پریزیڈنٹ بش کے ہاتھ پر جو بیعت کی تھی، اس کے تحت مشرف حکومت نے بے شمار لوگوں کو امریکہ کے حوالے کیا۔ اور یہ بات بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ دنیا میں سب سے بڑا جو CIA کا اسٹیشن ہے وہ ہے اسلام آباد میں، اور کئی 100 افراد جو ہیں وہ یہاں پہ ملازمت کرتے ہیں جو CIA کے ایجنٹس ہیں، اور وہ پاکستان میں جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں، جن کا تعاون حکومت پاکستان سے مشرف صاحب کے زمانے میں باقاعدہ طور پہ شروع ہوا تھا، اور زرداری حکومت کے دوران وہ ابھی تک جاری ہے۔ اور ان کئی 700-800 ناموں کی لسٹ بھی آ گئی ہے جو باگرام میں قید ہیں، اس میں کئی پاکستانی بھی قائم ہیں، اور ہم جو یہاں سے پاکستان سے جو بے شمار افراد جو غائب ہو گئے جن کے متعلق سپریم کورٹ نے انکوائری کی ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں مجھے ذاتی طور پر کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو پاکستان مشرف حکومت نے اور پھر بعد میں غالباً زرداری حکومت نے بھی کسی حد تک امریکی حکومت CIA کے حوالے کر دیا، اور انہوں نے ان کو باگرام میں رکھا۔ باگرام میں آپ جانتے ہیں جو افغانستان کی
इस वक्त सूरत हाल है वहाँ पे किसी किस्म के, और उसमें आफिया सिद्दीकी भी मेरा ख्याल है 2006 में पहली दफा सामने आया। अगर मसूद साहब से एक क्वेश्चन मैं सवाल कर लूं, मैं आपसे कर रहा हूं, देखिए मसला ये नहीं है किसने किसके हवाले किया, अब सिचुएशन पूरी बदल चुकी है। अब हम 2010 में मिसाल के तौर पर, लेकिन आगा साहब माजरत के साथ मसला यही है, एंड दैट इज समथिंग वी नीड टू डिस्कस, क्योंकि एक देखें, मगर जुबैर साहब एक चीज देखिए कि आवाम का रद्द-ए-अमल आपने देखा कितना हर जगह मुजाहरे हुए। जी, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आफिया सिद्दीकी तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो बड़ा प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन हमें आंसर करने की जरूरत है, वो ये है कि ये जो पॉलिसी थी जिसके तहत लोगों को, जिस तरह नईम ने अभी जिक्र किया कि लोगों को उठा लिया जाता था और हवाले कर दिया जाता था अमेरिका के, उसी के तहत आफिया सिद्दीकी उसी पॉलिसी के तहत ही आई। और उसके अलावा हजारों लोग हैं जो आज भी मिसिंग पर्सन्स हैं। तो हम अमेरिका को तो वजह तौर पर हम ब्लेम भी कर रहे हैं और बहुत ज्यादा हम इमोशनल भी हैं, लेकिन व्हाट अबाउट पाकिस्तान इटसेल्फ, जहां हजारों लोग अब भी मिसिंग हैं। देखिए, और हमारी एजेंसीज ने उनको उठाया मुख्तलिफ औकात में 2001 9/11 के बाद, और उसके बाद गायब कर दिया। कुछ अमेरिका के हवाले हैं, कुछ मर चुके होंगे, किसी को कुछ पता नहीं। आप होस्ट हैं, है ना, आप मुझसे सवाल, लेकिन आप ये सवाल, ये तो इसमें जनरल मुशर्रफ को आप ब्लेम करेंगे। मैं आपकी खिदमत अर्ज कर रहा हूं कि आपको सुन के ये खुशी होगी कि 2-3 दिन के अंदर अंदर जनाब रहमान मलिक साहब एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ताकीद की है और उन्होंने कहा कि जो मिसिंग पर्सन्स हैं उसके बारे में आप हमें कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट दें, और अगर रिपोर्ट नहीं देंगे तो फिर वो खुद जो है सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगी। तो मेरे कहने का मकसद यहाँ तो ये मसला जो है, आप 3-4 दिन इंतजार करें कि सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट जा रही है मिसिंग पर्सन के, और इन्होंने वायदा किया है कि हम मिसिंग पर्सन के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से मुकम्मल ताउन करेंगे। फ्यूचर में तसल्ली देके आप प्रॉब्लम तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। बताऊं, देखिए ना हुकूमत आपके पास है ना हुकूमत मेरे पास है, लेकिन आवाम का जो, मेरा जुमला आपने जो काट दिया, मैं आपकी खिदमत अर्ज करना चाहता हूं कि आवाम का रद्द-ए-अमल इतना ज्यादा हुआ है आफिया सिद्दीकी के एक गैर मुनासिब जो उनका फैसला दिया है कोर्ट ने। अब सूरत हाल ये है कि खुद जनाब सदर मोहतरम ने ये कहा है कि हम उनको बाकायदा लीगल एड प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, सवाल, how serious was this crime by General Musharraf and his government of handing over people to America? बहुत अच्छी आपने बात कही। ये इसका जवाब तो आप बताएं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, काउंटर क्वेश्चन है। ठीक है, मुशर्रफ साहब ने ये किया जैसे कि आप कह रहे हैं ना, मगर सवाल ये कि क्या वो अकेले थे ये काम कर रहे थे? उनकी गवर्नमेंट, मैंने कहा गवर्नमेंट, क्या उनकी गवर्नमेंट शौकत अजीज शामिल नहीं थे? क्या उनके अंदर खुफिया एजेंसी शामिल नहीं थी? खुफिया एजेंसी शामिल थी ना। तो मैं ये कर रहा हूँ कि आप, मतलब हाउ सीरियस वाज दिस क्राइम? बहुत बड़ा क्राइम है, मैं ये बात कर रहा हूं, बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम है। और मैं ये समझता हूँ कि मैं आपके तवज्जुह से ये बात करना चाहता हूँ कि किसी वक्त भी शौकत अजीज साहब को, जनाब परवेज मुशर्रफ साहब को और उनसे मुतालिक महकमे में उस जमाने में जो लोग हैंड ओवर किए गए उनको बुला के बाकायदा से पूछा जाए और इन पर मुकदमे चलाए जाएं। उनसे पूछें कि भाई आपने अगर ये किया है तो कम से कम ये कि आप लंदन से बैठ के हमें बताएं कि जो मिसिंग पर्सन हैं वो कहाँ हैं, या ये कि जो आपकी पॉलिसी थी क्या उसमें आप इन्वॉल्व थे कि नहीं थे। देखिए, आपने मुशर्रफ साहब को तो इल्जाम लगा दिया। मैं ये कहता हूं कि अब भी वो लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो अमेरिका के साथ ताउन कर रहे हैं। आप उनके बारे में क्या, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट का जो हमारा जनरली रद्द अमल हम देखने में आए, बहुत स्ट्रांगली एडवोकेट करते हैं कोई पॉलिसी, लेकिन जहां जनरल मुशर्रफ का ताल्लुक आता जाए, पीसीओ जजेस के बारे में डिसीजन है या एनआरओ के, जरदारी साहब के पीछे तो वो बिल्कुल बहुत ही एडवेंचरस होके जाते हैं और जहां तक उनको जाना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है उससे भी आगे जा तक कहते हैं कि जी इन्वेस्टिगेशन ओपन करें, स्विट्जरलैंड कोर्ट से रजू किया जाए, लेकिन बाकी सबको बिल्कुल माफ कर दिया जाता है। मिसिंग पर्सन्स के हवाले से अगर हम बात करें तो क्या कुछ सजा भी होनी चाहिए? नहीं सिर्फ वापस आ जाए, लोग वापस आ जाए, जिस तरह इन्होंने कहा कि जी रहमान मलिक को लेके आने हैं। देखें, ये हुकूमत अब जो रहमान मलिक साहब की जो रिपोर्ट आने वाली है, मुझे यकीन है कि वो कभी इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, चाहे वो मुशर्रफ दौर की हुकूमत में या इस मौजूदा दौर हुकूमत में, लोगों को अमेरिका के हवाले किया गया। वो तस्लीम जैसे जनरल मुशर्रफ ने अपनी बुक में खुद एडमिट किया लाइन ऑफ फायर में कि जी हम पकड़वाते थे और उसके बदले पैसे लेते थे। इन्होंने तस्लीम किया कि मुशर्रफ का जहां तक ताल्लुक है उनको बाकायदा फौजी क़यादत और सिविलियन क़यादत की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि खुदा के लिए पाकिस्तान ना आए, क्योंकि अगर वो आए तो फिर ये पंडोरा बॉक्स खुलेगा और जो हालात पैदा होंगे उसको शायद काबू में। हम सजा देने के तौर पर नहीं कह रहे, हम एक चीज का कह रहे हैं कि अगर एक पॉलिसी थी, पास पॉलिसी थी और वो इतनी खराब थी, तो उसका अगर आपने खत्म करना है तो एटलीस्ट उसको डिबेट करके और आगे की तरफ आप उसी वक्त मूव कर सकते हैं जब आप पिछली निशानदेही करें गलतियों की। अफसोस तो इस बात का है कि मौजूदा हुकूमत ने मुशर्रफ साहब की वही अमेरिकी नवाज पॉलिसीज को जारी रखा है।
ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکیں آکے ڈاکٹر عافیہ کو واپس کرو. آپ کو یاد ہوگا حکومت نے سپورٹ تو بہت کی ہے. نہیں وہ تو ہم ڈرون کی پرمیشن پریزیڈنٹ مشرف نے خود دی تھی امریکی حکومت کو, اور انہوں نے جاری رکھی, اور زرداری صاحب نے بھی دی ہے. یہ نیو یارک ٹائم کی خبر جو میں نے خود پڑھی ہے دونوں کے متعلق کہ انہوں نے اوباما نے پرمیشن لی باقاعدہ. یہ پرمیشن دے چکے ہیں کہ آپ ہمارے جو علاقوں میں ہیں آپ ڈرون کے حملے کریں, اور پھر کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے مفاد کے خلاف ہے.